जा 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 तमे काहाकू कहूच मु बुझी पाउची भले काउ कहूची भूता सारू कहू तू जा कोउठी की घर को गोटिए कथा आज बुझिबा कौन कहले केड़े दांठुआ गायक ये जहांकर 2 नंबरी काम ये गांको नारे केमिति मुक्ति यही कथा गोटी द्वितीय पाली रे यही कथा गोटी द्वितीय पाली रे ये होता तो दब बुझाई रे हे बुझाई केते दांठुआ केते काम तोर द्वितीय देखिबी मुही रे एक पति सती 2 असती ततोधिक बेसिया किंतु आम पुराण कही 5 जनकर ना स्मरण कले आम मानकर महापातक क्षय हम से 5 जनकर सबु जाक दोष जेतिक सार माने बसंती सुनंतु युधिष्ठिरଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ତିନି ଭାଇ युधिष्ठिरଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ 3 ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍वेषण କରିବା ପାଇଁ येणे युधिष्ठिरଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣା ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରେ କାଇଁ ଗୋଟେ ପାଟି କରୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛୁ ବା ସେଟା କାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଛୁ ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲେ ଦେଖାଯିବ ତୁ ନଣ୍ଡା ହେଇଛୁ କିରେ युधिष्ठिर डाकिले कि कृष्ण शुण प्राणपति के उद्देश्य नहीं डकैल मते से गीति नाट्य साड़े रखिदे डकैल मते 3 भाई जाइछंती खाद्य संग्रह करने को पानी मुंदिए दरकार तुम्हें जाओ निकटस्थ झरणारू मुंदिए पानी आनिबो से दिन पांडव नारी द्रौपदी स्वामी को पादरे प्रणाम करी सारमान निकटस्थ झरणा को जाउछंती पानी आनिबा पाई जेतबेले पानी आनिबा को जाउछंती सार ये राक्षसर आउ कोउठी लक्ष्य हलानी द्रौपदी ऊपर लक्ष्यटा पड़ी से दिन राक्षस पल समुद्र मंथन कर सारिबा पर न्याय अधिकार न पाई जेमिति मोहिनी नारी की देखी भाई आज ये पितृहंतार प्रतिशोध कौन नब हिरण्य कवच द्रौपदी रूपे आखि लाखी गला देखुना ये राक्षस माने जो तामसिक खाद्य खाते काम भाव बेसी केते कष्ट करी से दिन समुद्र मंथिले देवता माने किछि देले जो अमृत टिके बाहरला ताकू जंती न देले ये भाबिले आमे ताकू गोडेकरी बाडेबु जेमती नारायण मोहिनी नारी रूपे ठिया आइ गले सब पानी फाटी ये राक्षस आज पितृहंतार प्रतिशोध नब बोली तपस्या करी विभूति पाई जेमिति द्रौपदी की देखी जाइए एकुटिया द्रौपदी जाउछंती कोउठी की पानी आनिबा द्रौपदी की चाहिए भूली गला धीरे 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 द्रौपदी रूप लावण्य और माधुरीमा अंतर्जगत एक स्वतंत्र रेखा सृष्टि कला कौन सृष्टि विचार कला मो जीवन रे मो बहुत नारी देखी एमिति का देखी ये केमिति चालुची मु चले आगो आसीब गोटे पद कौन कवि हेले धनेश्वर पानी प्रत्येक पदर पादेर शेषे आसीब जा 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 तमे काहाकू कहूच मु बुझी पाउची भले काउ कहूची भूता सारू कहू तू जा कोउठी की घर को मु काई त कवि घर बुझिबा मात्र 3 रात हेबो जिबे किमिति 12 रात न जाई परिबे ये कौन तो पेंडी बुलो एड़े एड़े पेंडी कौन आइलु सुभद्रा पैसा रे हाँ सुभद्रा पैसा रे 5 किलो हबो ना और पैसा बाबाटी गला बथेरे मो गिनी डोर छिंडेइबु हां बरा कला राक्षस देखुची द्रौपदी नारी माया एमिति हाँ पुरुष को विपथगामी कराए बस बापा गोटे पद राक्षस विचार करुची कला केड़े मजारे ये चाली जाए
ଖୋଜିଲେ ବଜାରେ ମିଳିବେ ହଜାରେ ଇଏ ଖୋଜିଲେ ବଜାରେ ମିଳିବେ ହଜାରେ ଆକୁ ସରି ନୁହଁ ଧନେଶ୍ୱର ପାଣି କହିଲେ କେଡେ ମଜାରେ ଦେଖେ ଯା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ଆମେ ରେଟାକୁ ଲଗଉଛୁ କେଡେ ମଜାରେ ଚାଲିଯାଏ ନାଗରି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବେ ତାକୁ ସରି ନୁହଁ ସିନ୍ଧୁ ତନୁ ବଦନ ଦୁଜାରେ ବଦନ ଦୁଜାରେ ସରୁଆ ମଝାରେ ବଦନ ଦ୍ୱିଜାରେ ସରୁଆ ମଜାରେ ରୁଣୁ ଝୁଣୁ 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 ନୁପୁର ବଜାରରେ ହଜାରେଟା ମିଳିବେ ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀ ମିଳିବେ ରାକ୍ଷସ ପୁରା ପାଇଆ କହିଲା ଏଠି ଦୂରରେ ଥାଇକି ହେଲେ କଣ ହବ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଖକୁ ଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କେମିତି ବାଇଆ ହେଲା କହିଲା ଇଏ କାମ୍ୟକ ବନରେ ମତେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ ବେଶ ବଦଳାଇ ଦେବି ବେଶ ବଦଳେଇ ଦେବି ବିହଳିତ ହେଇଯାଇଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଦେଖି ବାପା ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବା ସେ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ରାକ୍ଷସ ଆଖି କାରଣ ବିଷ ରହିଲାଣି ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ପୁଅ କିଏ ଜାଣିଛୁ କିଏ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ କୈଲେକ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ଜମକ 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 ଦେଖିବା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ କାହା ଆଖି କି ନା ରାକ୍ଷସ ଆଖି କି ବାପା ଜମକ ଗୋଟିଏ ପଦ ଟିକେ ପାଖେଇ ଯା କାହିଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣୀ ପକେଇ ବଇଛୁ ତୁ ଭାରି ଯା ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଓଢଣୀ ଦଉନି ପାଣି ପିଇ ଯାଉଛି କହିଲା କେଶରୀ କୋଟି ସମାନ କେଶରୀ କୋଟି ସମାନ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ଛାତିରେ ସେମିତି ଦମ ଥିଲା ଧର୍ମାନ୍ଧ ଦେଖିତି କଞ୍ଚା ଚୁଡା 500-700 ଗୁଡ ଗୋଳେଇକିରି ପିଇ ଦେଇ ନିଜ ଝୁଲା ଧରି ଚାଲିବେ ରାଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ରାଗୀ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ନାହିଁ ନିଶାକର ଷଡଙ୍ଗୀ 4 କିଲୋ ମାଉଁସ ହେଲେ ଚଳେଇ ଦେବେ 4 କିଲୋ ମାଉଁସ ଚଳେଇ ଦେବେ ଆଉ ହରିବନ୍ଧୁ ତ୍ରିପାଠୀ ତ ଗୋଟାଏ ଛେଳି ଅଣ୍ଟିବନି ଆଉ ଏ ବିଷାକ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲେ କଣ ବିନା ସାରର କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ କି ନା ଦେବେ କି ହବ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କି ବାପା ଡାଲି ଟିକେ ପାଣିଆ କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବଢିବ ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଜଳବାୟୁ ବିଷାକ୍ତରେ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବା ନାହିଁ ପିଇବା ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ ସମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡା ଆପଣ ପାଲା ସାରିବା ପରେ ଖାଇପାରିବେନି ପର୍ଟିକୁଲାର ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ସେ ଜାଗା କଥା ମୁଁ କହିବିନି ଖାଇପାରିବେନି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମେ ପାଲା କରି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ବାପା ପଇସା ନେଇ ଯାଅ ହୋଟେଲରେ
ଆମ ପାଇଁ ଆଣିବୁ, ସେ ଯୋଉ 5-6 ଜଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଚୁପ୍ ହେଇବ, ଆଣିଗଣା ତୁ ଏତେ ମାମଲତ୍କାର ଦେଖାନା, ତୋର ନୀତି ଠିକ ନାହିଁ। ନା ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। କେଶରୀ କୋଟି ସମାନ। ଦେଖେ କେମିତି ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ଅଶ୍ଵରେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଙ୍ଗ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଲେଖ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଲେଖିଲେ। ଇନ୍ଦୁ ରେଖାରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ କେଶରୀ କୋଟି ସମାନ। କେଶରୀ କହିଲେ ସିଂହ, ସିଂହ କୋଟି ପରି କାହା କୋଟି ଦେଖା ଯାଉଛି କାହାକୁ? ରାକ୍ଷସ। ରାକ୍ଷସ କହୁଛି କେଶରୀ, କିଏ ସରି ହବ? ଅପସରି ଯିବେ ରୂପେ, ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀର ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ଅପସରି ଯିବେ, ଦୂରେଇ ଯିବେ। କିଏ? ରମ୍ଭା ଅପସରି। ଠିକ କଥା ଆଉ ଅପସରି କହିଲେ ଦୂରେଇ ଯିବା, ଅପସରି କହିଲେ ଅପସରି। କେଶରୀ କହିଲେ ସିଂହ, କେଶରୀ କହିଲେ କେଶରୀ, କିଏ ସମାନ ହବ? ଆଉ ସାଡ଼କୁ ଯିବି ନାହିଁ ନା ବାବୁ। ଇଏ ବିଚାର କଲା, କଲା ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ରୂପରେ ଗଲା ହବନି, ନା ରୂପ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଠିକ କଥା ଆଉ ଧରିଲା ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ରୂପ, ପିତୃହନ୍ତା କଥା ଭୁଲିଗଲା, ଭୁଲିଗଲା ଆଉ ଶବ କଥା ଭୁଲିଗଲା ତପସ୍ୟା କଥା ଭୁଲିଗଲା ମା କାଳୀଙ୍କର ବର କଥା ଭୁଲିଗଲା। କେବଳ ଦ୍ରୌପଦୀର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ତା ଆଖିରେ ଲାଚି ଯାଉଛି। ପହଞ୍ଚିଲା କାମ୍ୟକ ବନରେ ବାବାଜୀ ରୂପରେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଣି ଆଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ତୁ ବହ ଧୀରେଇକି, ଏଇଟା ବହକାଟେ ସୁଧୁ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି। କହିକି ତ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ନଇଁ ପାରୁନି, କାହିଁକି? ପୁଅ ଝିଅ ବାହାର ଅଛି ତ। ମୂର୍ଖୁଡ଼ା ସୁଧୁ। ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ବାର ଅଛି, ମୁଁ ନଇଁ ପାରୁନି। ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ କପଟି ବାବାଜୀ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଲୋ ମା, ସେ କାଖରେ କଣ ନଉଛ? ଜଳ ମାଠିଆ। ମତେ ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ଦବ ପିଇବା ପାଇଁ? ତମେ କଣ ତୁଷାରଥି? ହଁ ଦେଖା ରମା, ଆଉ ରହିବି କଣ? ତୁ ସତୀ ନାରୀ ତ ତୁମେ? ହଁ ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ। ସତୀ ନାରୀ? ହଁ ଆର ମାସରେ ଭତ୍ତା ପାଇବି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ହିରଣ୍ୟ କବଚ, ଯଦି ଆପଣ ସତୀ ନାରୀ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣି। ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି? କଣ କହିଲ? କହିଲେ ଆମ ଅଟେ ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ, 5ଟି ପତି, 5ଟି ପତି, 5ଟି ପତି, ସତୀ ନାରୀ 5ଟି ପତି। ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର 5 ପତି। ସେତିକି ବେଳେ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ପଣ୍ଡିତେ ମାର ଦାନ କଥା, ବିଭୂତି ଦାନ କଥା। କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ସତୀ ନାରୀ, ୟାର 5ଟା ପତି, ମୁଁ ଯଦି ୟା ପ୍ରେମରେ ପଡିବି, ବେଳ ପଇଲେ ଇଏ ମତେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପତି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ସେତିକିବେଳେ ବିଚାର କଲା, ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାୟାରେ ବିହଳିତ କରିବି। ଆରେ ମୁଁ କି ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଉଥିଲି ମା? ମୋ ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ କଥା ଭୁଲି, ତ ବିଭୂତିର ମହିମା କଥା ଭୁଲି ଆଜି ନାରୀ ପ୍ରେମରେ ପଡୁଥିଲି ମୁଁ। ସେଇଠି ମାୟା ରଚନା କଲା ରାକ୍ଷସ। କହିଲା ମା କଣ କହିଲୁ? 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ମୋର। 5ଟା ପତି ତୋର? ତୁ ସତୀ? 2ଟି ପତି ଯାର ଅଟେ ଅସତୀ, ଅଟେ ଅସତୀ, ଅଟେ ଅସତୀ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ବୁଝିବା। କଣ କହିଲେ? କେଡେ ଦାଣ୍ଠୁଆ ଗାୟକ, ଏ ସବୁ ପଛ କଥା ଛାଡ। ଦ୍ରୌପଦୀ କି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହିରଣ୍ୟ କବଚ ବାବାଜୀ ରୂପରେ, ଯେ 2ଟି ପତି ଯାହାର ସେ ସତୀ ନୁହଁ। 1 ପତି ସତୀ, 2 ଅସତୀ, ତତୋଧିକ ବେଶ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରାଣ କହିଛି 5 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମହାପାତକ କ୍ଷୟ ହବ। ସେ 5 ଜଣଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଦୋଷ। ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଅହଲ୍ୟା, ଦ୍ରୌପଦୀ, ତାରା, କୁନ୍ତୀ, ମନ୍ଦୋଦରୀ ତଥା ପାତକ ନାଶରେ ନିତ୍ୟ, ମହାପାତକ ନାଶନ। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କୋଉ ବହି ଏଠି ନ ହେଇଛି, କୋଉ ଗାୟକ ନ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଅହଲ୍ୟା 1, ଦ୍ରୌପଦୀ, ତାରା, କୁନ୍ତୀ, ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଇଏ 5 ନାଁ, 5 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ସ୍ମରଣ କଲେ କୁଆଡେ ମହାପାତକ ଦୂର ହବ। ଦୂର ହେଇଯିବ।
ଅହଲ୍ୟା ତ ଠିକ ନୁହଁ। ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଇଲେ ପ୍ରୀତି କରିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ସତୀ ନାରୀ ସେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଆଉ କିଏ ପରପୁରୁଷ ଜାଣିପାରିଲେ? ଜାଣିପାରିବେନି। ଅନସୂୟା ସେଦିନ ଜାଣିନେଲେ। ଅନସୂୟା ସେଦିନ ଜାଣିନେଲେ ଇଏ 3 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, ଇଏ ଅନ୍ୟ କେହି। ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ପତି। ତାରା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ଦିଅରକୁ ବାହା ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ହେଇନାହାନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ରାବଣ ମଲା, ଇଏ ବିଭୀଷଣକୁ ବାହା। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ କହନ୍ତିନି କାଚ ଖଡୁ ହେଲେ। ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ଔରସରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି ନା। ଧର୍ମଙ୍କ ଔରସରୁ କିଏ? ପବନଙ୍କ ଔରସରୁ ବିଦ୍ୱଜା ପାକ ଶାସନ ବଳା ରାତି ଶକ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଔରସରୁ। ତାହେଲେ ଇଏ 5 ଜଣଙ୍କର ତ ଫଲ୍ଟ ଅଛି। ୟାଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବେ? ତା ମାନେ ଅନସୂୟା ନାଁରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସାବିତ୍ରୀ ନାଁରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସୀତା ନାଁରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାଁରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଯାହାଙ୍କର 2 ନମ୍ବରୀ କାମ, ଇଏ ଆଙ୍କ ନାଁରେ କେମିତି ମୁକ୍ତି? ଏଇ କଥା ଗୋଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଇଏ ହୋତା ତ ଦବ ବୁଝାଇ ରେ କେତେ କାମ ତୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖିବି ମୁହିଁରେ। ତା ମାନେ ଆମେ ପୁରାଣରୁ ଶିଖିବା କଣ? ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏ କାମ କରିଏ ସତୀ, ତାହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପର ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଅସତୀ କାହିଁ ହେବେ? କଣ ବୁଝେଇବୁ ନା?